السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا دن نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام عالم اسلامی اور امت مسلمہ کے لیے ایک بدترین اور سیاہ دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن یعنی 6 دسمبر کو شرپسندوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا اور ہمارے آئینی اقدار کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ دوستو، آج اتوار 6 دسمبر 2020 ہے اور 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، تو اتفاق سے وہ دن بھی اتوار ہی کا دن تھا۔ آج ہم اسی پر روشنی ڈالنے والے ہیں اور اسی سلسلے میں گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل النور جنرل انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، 6 دسمبر 1992 کو 463 سالہ قدیم بابری مسجد ڈھا کر ہندوتوا وادی فسطائیوں نے نہ صرف مسلمانوں کے ایک عبادت گاہ کو تباہ کیا بلکہ ہندوستانی جمہوریت کے اقدار و نظریات کو پامال کیا۔ اس وقت کی حکومت محض ایک تماشائی بنی رہی، ملک کے قوانین اپنی کتابوں میں خاموش روتے رہے اور عدلیہ بھی لاچار و مجبور بنی رہی۔ سیکولرزم اور جمہوریت کے آئینی اقدار کا مذاق بنایا گیا۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد آزاد ہندوستان میں بابری مسجد کا انہدام سب سے زیادہ بھیانک جرم ہے۔ بابری مسجد کا انہدام محض ایک اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ ایک منصوبہ بند جرم تھا جو مسلمانوں کو حاشیہ پر رکھنے کی جانب ہندوتوا وادیوں کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ بی جے پی کے لیے یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوا۔ اس عمل کے ذریعے سنگھ پریوار نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھارت ماتا سے ایک سیاہ دھبا کو مٹا دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اس کے کہنے کا مطلب دوستو یہ تھا کہ مسلمان سرزمین ہند میں ایک سیاہ دھبا ہے۔ دوستو، راجپوت راجہ رانا سانگا کی دعوت پر ظہیر الدین محمد بابر ہندوستان آئے اور 1926 میں پانی پت میں مسلم حکمراں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ 1528 میں اودھ کے گورنر میر باقی نے بابر کے حکم پر ایک مسجد تعمیر کی جو بعد میں بابری مسجد کہلائی۔ ایودھیا کے رام جنم بھومی ہونے یا بابری مسجد کے رام جنم استھان ہونے کی کہانی کی حمایت میں یا 1528 میں اس جگہ پر رام مندر کے وجود اور بابری مسجد کی تعمیر کے لیے اس کی دانستہ تباہی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 1949 تک وہ ایک مسجد ہی رہی۔ 22 دسمبر 1949 کی آدھی رات کو ہندوؤں کی ایک جماعت نے بابری مسجد کے اندر جبراً رام کی مورتی رکھ دی۔ اس وقت کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے نائر ان فرقہ پرست جماعتوں کے ساتھ مل گئے اور مسجد کو سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ بابری مسجد اس کے بعد ڈرامائی انداز سے ایک متنازع معاملہ بن گئی۔ اس کے بعد ایک اور برے دن 1 فروری 1986 کو ہندوتوا طاقتوں کے زیر اثر ڈسٹرکٹ جج کے ایم پانڈے نے یہ ہدایت دیتے ہوئے ایک فیصلہ جاری کیا کہ ہندوؤں کی پوجا کے لیے مسجد کھلی رکھی جائے۔ ستم ظریفی یہ کہ یہ فیصلہ اس وقت آیا جب مسجد پر مسلمانوں کی دعوے داری کا 1961 میں دائر کردہ مقدمہ ابھی زیر التوا تھا۔ دوستو، 1983 سے لے کر 1989 کی رتھ یاتراؤں اور 1989 کی شیلا پوجا اور شیلان یاس اور لال کرشن اڈوانی کے ذریعے سومناتھ مندر سے نکالی گئی جوشیلی ترین رتھ یاترا نے نہ صرف مسلم مخالف ماحول کو خوب زور دیا بلکہ کئی مسلمانوں کو مردہ یا زخمی کر کے بھی چھوڑا۔ 22% دیگر پسماندہ طبقات کو 27% کوٹا ریزرویشن دینے کا 1989 میں لیا گیا وی پی سنگھ حکومت کا فیصلہ اعلیٰ ہندو ذاتوں کے غصے اور سنگھ پریوار کی ہندو اتحاد کی سیاسی کوششوں کے لیے خطرے کا باعث بنا۔ ہندوتوا لیب میں او بی سی ہندوؤں اور انتہائی پسماندہ مسلم و دلت قوموں کے بیچ بڑھتے اتحاد کو توڑنے کا یہ حل تیار کیا گیا کہ منڈل انقلاب پر حاوی ہونے کے لیے رام جنم بھومی کی آزادی کا مسئلہ
पूरे ज़ोरदार अंदाज से उठाया जाए। दर हकीकत ये मंडल पर कमंडल की जीत थी। उत्तर प्रदेश और शिमाली हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में उससे फ़िरकावाराना जज्बात के साथ एक सियासी माहौल तैयार किया गया, जो आखिरकार 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम पर ख़त्म हुआ। मस्जिद के 3 गुंबदों के गिरने पर RSS के गुंडों और सिंह परिवार के लीडरों ने जश्न मनाया। जब मस्जिद मलबे के ढेर में तब्दील की जा रही थी, उस वक्त कैमरे के फुटेज ने लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को खुशी से उछलते दिखाया। कहा जाता है कि हादसे के वक्त उस वक्त के वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव अपने पूजा के कमरे में थे। शायद वो उस बुज़दिल कार्रवाई की जल्द तकमील की दुआ मांग रहे थे, जिसे रोकना उनकी आईनी जिम्मेदारी थी। इन्हदाम के बाद उस वक्त उस मकाम पर एक आर्जी मंदिर खड़ा कर दिया गया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला SB चौहान उस आर्जी मंदिर की ज़ियारत करने बज़ाते ख़ुद वहाँ गए थे। अब सरकारी एजेंसियाँ मुनहदिम शुदा मस्जिद की जगह पर बने गैर क़ानूनी मंदिर की हिफाजत कर रही थी। दोस्तों, इन्हदाम के बाद इस मामले की मुख्तलिफ़ पहलुओं पर 3 तहक़ीक़ात का ऐलान किया गया था। पहला ये कि 1961 में दाखिल करदा मस्जिद और उसके इहाते की मिल्कियत से मुताल्लिक़ मुक़दमा। दूसरा ये कि मस्जिद ढालने वालों के ख़िलाफ़ CBI की तहक़ीक़। तीसरा ये कि मस्जिद के इन्हदाम पर जस्टिस लबराहन की कमीशन की तहक़ीक़। 17 सालों की ताख़ीर के बाद इन्हदाम पर लबराहन कमीशन रिपोर्ट ने सिंह परिवार के लायक सज़ा जराइम को वाज़ेह तौर पर पेश किया। UPA हुकूमत को सिंह परिवार की तंजीमों और लीडरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी BJP और शिवसेना समेत हिंदुत्व सियासी तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन मुतअस्सिरीन के इन तमाम जायज़ हुकूक़ को अब तक नज़रअंदाज किया गया। बाबरी मस्जिद इन्हदामी कार्रवाई के बाद सिंह परिवार के कद्दावर लीडरान के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की कार्रवाइयाँ गंदी दखल अंदाजियों के सबब बड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। दोस्तों, 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले ने यह हुक्म सुनाया कि मुतनाज़ा ज़मीन को हिंदुओं के 2 तबकों और मुसलमानों के दरमियान कुल 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। फैसले में इस हकीकत पर गौर नहीं किया गया कि 1528 से 6 दिसंबर 1992 में अपने इन्हदाम तक इस इमारत का वजूद मस्जिद के तौर पर ही रहा है। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, सुन्नी वक्फ बोर्ड और दीगर मुस्लिम कमेटियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को गलत करार देते हुए गलत करार दिया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद दीगरे सुनवाई होती रही और तमाम समाअतों की तकमील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फ़ैसला सुनाया। चुनांच 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में तमाम सबूत और तमाम प्रूफ मुसलमानों के हक़। उसके बावजूद 5 रुकनी बेंच की क़ियादत कर रहे रंजन गोगोई ने फ़ैसला मुसलमानों के बरख़िलाफ़ हिंदुओं के हक़ में दे दिया और पूरी की पूरी ज़मीन हिंदुओं को राम मंदिर बनाने के लिए दे दी। दोस्तों, ये फ़ैसला हिंदुस्तानी अदलिया का एक बदनुमा दाग है। दोस्तों, तमाम सबूत, तमाम प्रूफ मुसलमानों के हक़ में होने के बावजूद फ़ैसला हिंदुओं के हक़ में सुना देना, आप इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं? और एक मस्जिद की जगह पर ख़ुद राम मंदिर बना लेना, मेरे नज़र में तो ये राम के नाम पर ख़ुद ये एक राम का अपमान है। आपके नज़र में एक मस्जिद की जगह पर मंदिर बना लेना ये कैसा है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।